جی السلام علیکم، میں ہوں شہباز رسول۔ بیسیکلی آئی ٹی انجینئر ہوں۔ زندگی کے 20 سال میں نے اس شعبے کو دیے ہیں، لیکن عرصہ دراز سے میں ڈیری فارمنگ کے بزنس کے ساتھ وابستہ ہوں۔ ڈیری فارمنگ شروع کرنے سے پہلے میں نے سوشل میڈیاز کے چینل کو جانچا، پرکھا، دیکھا، اسٹڈی کیا، جن میں یوٹیوب شامل ہے، فیس بک شامل ہے، باقی بھی جتنے انفارمیشنز کے چینل ہیں سب کو میں نے اسٹڈی کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب میں ڈیری کے بزنس کے اندر آیا تو مجھے بہت ساری ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ جن پر قابو پاتے پاتے آج مجھے 5 سال ہو گئے ہیں۔ ان 5 سالوں کے اندر جو مجھے مشکلات میرے سامنے آئیں، ان کا میں نے کیسے تدارک کیا، آج میں بیان کروں گا۔ وہیں تمام تر گر، وہ ٹیکنیکس، وہ میتھڈ، تاکہ میرے جو دوسرے بھائی ہیں ان کو وہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، جانچنا ہے کہ آپ اس بزنس کے لیے فٹ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو دیکھیں گے کہ آپ کا انویسٹمنٹ کا انیشل لیول کیا ہوگا۔ تیسری بات ہے کہ جس جگہ پہ آپ کاروبار یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا انتخاب کرنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ جب آپ نے جگہ کا انتخاب کر لیا، اب اس کے اندر شیڈ کا ڈیزائن کیسے ہونا چاہیے، شیڈ کا ڈیزائن بھی آپ نے کر لیا۔ اب جانوروں کی سلیکشن کے بارے میں آ جائے گا کہ اگر آپ دودھ کی پروڈکشن کا کاروبار کرنے جا رہے ہیں تو جانور آپ کون سے خریدیں گے۔ اس کے بعد 5واں جو پوائنٹ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ جو جانور آپ نے پرچیز کیے ہیں ان کے کھانے کے لیے، ان کی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنی خوراک کی جانوروں کے لیے کیا ترتیب بنائیں گے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ کیا ہوگی، آپ کتنی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ کبھی بھی اس بزنس کے اندر آپ اپنی انویسٹمنٹ کے عوض انویسٹمنٹ کے بل بوتے کے اوپر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک جز تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کئی ایسے اور جز کی ضرورت ہے جو اس بزنس کی کامیابی میں ضروری ہیں۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک میرے دوست تھے، انہوں نے وہ اس بزنس کے اندر آئے، وہ باہر کا مائنڈ سیٹ تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ فارم کا جو اینڈ پوائنٹ تھا ان کے وہ ذہن کے اندر تھا۔ انہوں نے ہیوج انویسٹمنٹ کی، 2 ایکڑ کے ارد گرد 4 دیواری بنائی، بینکرز بنائے، شیڈز بنایا، یعنی انہوں نے کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر دی۔ جب انہوں نے کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر دی، پھر وہ وقت آ گیا دوسرا سٹیپ کہ اب جانوروں کی پرچیزنگ کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ آج بھی مجھے وہ شیڈ خالی نظر آتا ہے۔ جب کبھی میں وہاں سے گزرتا ہوں نا تو جب دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹوٹتا ہے کہ آیا انہوں نے اگر پراپر پلاننگ کر لی ہوتی، اپنی انویسٹمنٹ کو جانچ کے یہ چلتے، تو آج ان کو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ آج وہ شیڈ کوئی بھی کرائے پہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ اب آپ کے پاس جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کا انیشل لیول کیا ہوگا مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ میں یہ صرف آپ کو بتانا مقصود ہے کہ اس انویسٹمنٹ کو آپ کریں گے 3 حصوں میں تقسیم۔ ایک حصہ آپ رکھیں گے اپنے جگہ کے انتخاب کے لیے، اپنے شیڈ کے ڈیزائن کے لیے، اس کی بناوٹ کے لیے۔ ایک حصہ رکھیں گے آپ اپنے جانوروں کی خریداری کے لیے، اور تیسرا حصہ آپ رکھیں گے کم از کم 1 سال کے لیے ان جانوروں کی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ جب یہ آپ میتھڈ اپنائیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ جب 1 سال گزرے گا نا تو آپ کے پاس بہت ساری ٹیکنیکس وہ گر آ جائیں گے کہ جو آنے والے وقت کے لیے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ پانی کی اویلیبلٹی ہو، پانی کا اخراج کا سسٹم ہو، جو جانور کے فضلہ جاتے ہیں گوبر، اس کو تدارک کرنے کے لیے آپ کے پاس پراپر حل ہو، وہاں پہ بجلی کا بندوبست ہو، وہ کسی رستے کے اوپر ہو جہاں پہ سیکورٹی کے معاملات بھی آپ کور کر سکیں۔ جگہ جو ہے وہ عام جگہ سے تھوڑی سی اوپر ہونی چاہیے، شہر کے نزدیک ہونی چاہیے، اور ایسی جگہ ہو جہاں پہ شور کا کم ہونا وہ ضروری ہے۔ کیوں کہ جانور آپ کا پراپر ریسٹ کرے گا تو وہ پراپر آپ کو پروڈکشن دے گا، پراپر آپ کو ملکنگ دے گا۔ اب آ جاتے ہیں شیڈ کا ڈیزائن۔
शेड का डिज़ाइन हमेशा कोशिश करें कि वो मगरब ता मशरक होना चाहिए। वो शेड के अंदर उसकी तरतीब क्या होनी चाहिए, पानी की खुलियाँ कैसे होनी चाहिए, जानवरों के लिए फीडिंग जो है वो टेबल कैसा होना चाहिए, या जानवर जहाँ पे बैठ के आराम करते हैं वो जगह कैसी होनी चाहिए, ये इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। अब आगे आ जाते हैं जानवरों की खुराक की तरतीब के हवाले से। एक साल के लिए आपने अपने जानवरों की खुराक का बंदोबस्त तरीक़ाकार बना के चलना है। क्यों कि प्रॉपर जानवरों की खुराक ये मैटर करती है आपके कारोबार को नफ़ा बख्श बनाने में। अब आगे आ जाते हैं, जब आपने ये सारे स्टेप अपने पूरे कर लिए, अब एक साइड पे ये अपने आप जहन में रख लें कि ये कारोबार वो कारोबार नहीं है जो आपको पहले दिन नफ़ा देगा। इस कारोबार को प्रॉफिटेबिलिटी में लेके जाने के लिए कम अज़ कम आपको 5 साल का जो अरसा वो चाहिए होगा। अब 5 साल का अरसा गुजारने के लिए आपके अंदर पेशेंस का जज्बा होना ज़रूरी है, आप में शौक़ आपका होना ज़रूरी है, आपके लिए ज़िंदगी का मिशन होना ज़रूरी है, आपके पास मैनेजमेंट और मार्केटिंग के स्किल्स का होना वो भी ज़रूरी है। अब आपने अपने ज़हन के अंदर रखना है कि कम अज़ कम मैंने 5 साल इस बिज़नेस को लेके चलना है। फ़र्ज़ करते हैं आप 10 जानवरों से इसका आगाज़ करते हैं तो 5 साल के अंदर अंदर यही जो जानवर हैं ये आपके 50 प्लस में तब्दील हो जाएंगे। एक तरफ तो आपके बिज़नेस का वो वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं, दूसरी साइड पे जो आपको चीज़ें हासिल हो रही हैं उनमें आपको ये समझ आ रही है कि आपने अपने जानवरों के लिए पूरा साल जो इसको खुराक देनी है उसकी तरतीब आपने कैसे बनानी है, जिसमें साइलेज आ जाता है, तूड़ी का स्टॉक आ जाता है। फिर आपने ये इल्म हासिल करना है, वो भी टेक्निक्स आपको आएंगी कि जानवरों को वंडा कौन सा खिलाना है, किस तरह का खिलाना है, क्योंकि जानवर का हर स्टेप के ऊपर वनडे की जो तरतीब है, जो उसके लवाजमात हैं वो तब्दील होते रहते हैं। यानी आम जो छोटा जानवर है उसकी तरतीब और होगी, जो नया एक यानी जानवर ने बच्चा दिया है तो उसकी तरतीब वनडे की और होगी, जब जानवर अपने आखिरी 2 माह के अंदर जाएगा उसकी तरतीब और होगी। यानी स्टेप वाइज वनडा आपका तब्दील होगा तो जानवर की जिस्मानी ज़रूरत पूरी होगी। इस दौरानिए में आप ये चीज़ें सीखते जाएंगे। अब जो आपके फार्म के अंदर नए जानवर हैं जो आपके सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं उसकी प्रॉपर नशोनुमा होगी तो वो आपके जो एसेट्स हैं, असासा जाता है, उनमें इजाफा होता जाएगा और वो आप बेसिक वो आपके बिज़नेस में रीढ़ की हड्डी शामिल होंगी। फिर इस बिज़नेस के अंदर आता है कि लेबर की मैनेजमेंट यानी लेबर्स का बिहेवियर, उनको कंट्रोल करना, उनसे काम लेना, उनको तरीक़ेकार बना के देना, इस पे भी आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। फिर जो आपने अपने जानवरों से प्रोडक्ट हासिल किए हैं दूध की शक्ल में उसको प्रॉपर सेल करना, मार्केट से प्रॉपर उसका वो रिज़ल्ट्स लेना, उसके बेनिफिट्स लेना, रेवेन्यू जनरेट करना, ये वक्त के साथ साथ आपको इसकी समझ आएगी। जब आपने एक तरफ तो आप वक्त को कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप स्किल्स गेन कर रहे हैं, फिर वो वक्त आएगा कि आप सोचेंगे कि यार मैं अपने बिज़नेस को मज़ीद नफ़ा बख्श कैसे बनाऊं, तो फिर आपको जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस वक्त तक आपका बिज़नेस उतना आपको प्रॉफिट नहीं देगा जिस वक्त तक आप अपने फार्म की इनपुट पर कंट्रोल हासिल नहीं करते, तमाम तर आप अपने रनिंग अखराजात को कम नहीं करते, उस वक्त तक आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आपके फार्म के अंदर तमाम तर चीज़ों की अवेलेबिलिटी, जिसमें वंडा आ जाता है, तूड़ी का स्टॉक आ जाता है, आपके साइलेज का स्टॉक आ जाता है, जब सारी चीज़ें हम रवायती तरीके से हट के करेंगे ना तो फिर हम प्रॉफिटेबिलिटी का सोच सकते हैं। आज बेसिकली मैं इस सीरीज़ को 5 हिस्सों में तकसीम करने जा रहा हूँ। सीरीज़ का पहला हिस्सा होगा कि वो अहबाब जो डेयरी फार्मिंग का आगाज़ करना चाह रहे हैं उनको बेसिक किन किन मालूमात का होना ज़रूरी है। मेरी सीरीज़ का दूसरा हिस्सा होगा कि वो लोग पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा तबका जो इस फील्ड के साथ रिलेटेड है उनके पास 1 से 5 जानवर हैं, वो अपने एग्जिस्टिंग बिज़नेस को कैसे नफ़ा बख्श बना सकते हैं। तीसरा सीरीज़ का हिस्सा होगा कि
इस बिज़नेस के साथ, इस कारोबार के साथ वो कौन से ऐसे कारोबार हैं जो ऑटोमेटिकली मुंसलिक हो जाते हैं। सीरीज़ के चौथे हिस्से में मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर इस बिज़नेस के में नाकामी के चांसेस क्यों ज़्यादा हैं, लोग वक्त के साथ साथ इस बिज़नेस को क्यों खैर आबाद कह जाते हैं। पांचवी सीरीज़ में मैं बताऊंगा दूसरी जो फार्मिंग है, जिनमें बर्ड फार्मिंग आ जाती है, रैबिट फार्मिंग आ जाती है, ऑस्ट्रिच फार्मिंग आ जाती है, गोट फार्मिंग आ जाती है, फिश फार्मिंग, इन सारी चीज़ों पे हम गुफ्तगू करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि इस मालूमात का किसी को कोई फ़ायदा हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासर हो। वस्सलाम।